بہت عرصے بعد 2-3 سال کے بعد یہ اتنا سنیما میں رش دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکل جائے. ایک دن میں 5 کروڑ مجھے خود یقین نہیں آیا تھا. میں نے ریکنفرم کیا تو پتہ چلا کہ اتنے لوگ گئے ہیں. میں نے یہ سوچا ہوا تھا اگر کامیاب ہوئی تو ضرور بناؤں گا. تو لو گرو 2 ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا پریس کلب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے لیجنڈ مصطفیٰ قریشی صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں میری وجہ سے آئے, مجھے عزت دینے کے لیے انہوں نے مجھے عزت بخشی. تھینک یو سو مچ سر. اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں, مجھے آفریدی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں, اختر بھائی, ہما میر صاحبہ, یہ یہاں پہ آئیں. تھینک یو سو مچ. اور میں پھر عوام کا پہلے شکریہ ادا کر دوں کیونکہ میں ابھی 4-5 دن جو بھی میں نے بزنس دیکھا ہے اور جس طرح عوام کا میں نے انٹرسٹ دیکھا ہے فلم کے اندر, لو گرو وہ لوگ دیکھنے آئے اور اتنا پیار انہوں نے دیا ہے, تو میں اس کا, کیونکہ میں پہلی بار ایسے سامنے, میں 4 دن گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا, آج نکلا ہوں, تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ عوام نے جس طرح فلم کا ساتھ دیا یا فلم دیکھنے کے لیے نکلے اور انٹرٹین ہو رہے ہیں. اور میں یقین کریں کہ مجھے خود ٹکٹ نہیں مل رہا. میں نے کچھ دوستوں کے لیے ٹکٹ لینا تھا اور مجھے خود ٹکٹ نہیں ملا کل, اور یہاں تک کہ مجھے جمیل بھائی کو کال کرنا پڑا کہ مجھے ٹکٹس چاہیے. پھر انہوں نے کچھ اپنے جو ٹکٹس کچھ روکے ہوئے تھے اس میں سے مجھے کچھ دیا. تو یہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی, اور بہت عرصے بعد میں نے آفٹر مولا جٹ جو فلم آئی تھی اور لنڈن نہیں جاؤں گا, اس کے بعد قائد اعظم زندہ باد, ان کے بعد میں نے بہت عرصے بعد 2-3 سال کے بعد یہ اتنا سنیما میں رش دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ دعائیں ہیں میرے ساتھ جو اللہ نے مجھے یہ کامیابی بخشی ہے, یا میرے سر یہ سہرا رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ بھی کہ سنیما جو ہے وہ میں نے آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ بہت بڑی میرے لیے ذمہ داری بھی ہے اور مشکل کام ہے فلم بنانا. جب آپ کو لوگ کہہ رہے ہوں کہ یار سنیما کوئی آئے گا نہیں, فلم دیکھنے نہیں آئے گا, مجھے ایسے خواب آ جاتے ہیں. جب بھی میری فلم ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اسے مجھے ایک خواب آتا ہے جو کہ شکر ہے جھوٹا ہوتا ہے. اس میں دیکھتا ہوں کہ میں سنیما میں اکیلا بیٹھا ہوں اور کوئی نہیں ہے, آیا ہی نہیں کوئی, اور یہ واقعی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور پھر ہمیشہ جو ہے وہ 2 دن بعد یہ بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور وہ شکر ہے وہ خواب جھوٹا ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کے خواب ہیں. ہم سب جتنا ہمارا ماشاءاللہ ٹی وی ڈرامہ اچھا چل رہا ہے, تو فلم میں بھی میں اس کام میں آیا ہی فلم کی وجہ سے تھا. میں نے مجھے فلم کا بہت پیشن تھا جو کہ اب بھی ہے. تو میں لیکن مجھے یہ اپرچونٹی مل نہیں سکی شروع میں اپنے کریئر کے. سمینہ پیرزادہ کی ایک فلم تھی, شیخ صاحب کی ایک فلم میں نے کی, سجاد گل صاحب کی ایک فلم کی, نو پیسہ نو پرابلم کی, یہ سب کی. لیکن اس وقت سنیما ڈکلائن پہ تھا. سنیما گھر جو ہے وہ ہمارے بک رہے تھے, جو دیکھ کے بہت بہت افسوس ہوتا تھا, اور میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا کہ میں اب اس کام میں رہوں بھی کہ نہ رہوں. لیکن خیر ہمارا ٹیلی ویژن ڈرامہ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے اور دنیا میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میں اس میں چلا گیا اور میری جو بھی خواہشات تھی وہ اس کے ذریعے پوری ہوتی تھی, لیکن دل میں یہ رہ گیا تھا کہ فلم ہونی چاہیے. اور پھر ایک دفعہ جب یہ ہمارے ملک میں سینی پلیکس بنا, پہلا پراپر سینی پلیکس جس کو آپ کہیں گے, ندیم مانڈی والا صاحب نے بنایا ایٹریم, تو اس کے بعد میں نے دیکھا, اور نیو پلیکس بنا, تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ ایک الگ جینٹری جو ہے وہ فلم دیکھنے واپس آنا شروع ہوئی ہے. اور پھر میں نے ہمت کی تھی میں ہوں شاہد آفریدی بنانے کی, اور پھر اس کے بعد جوانی پھر نہیں آنی, 1, 2, پنجاب نہیں جاؤں گی, لنڈن نہیں جاؤں گا. 2 کے انٹرٹیننگ فلمیں تھیں, اچھی فلمیں تھیں, لوگوں نے اس کو دیکھا. اور آج میں سنیما کو یقیناً دیکھتا ہوں کہ پریشانی میں ہے. ایک لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ سنیما جو ہے ہمارا پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے, کچھ نہیں ہو پا, لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ اگر ایک فلم اچھی لگنے سے اتنا لوگ آتے ہیں, اور صرف 40, 50, 60 سنیماز کے اندر اگر 70 کروڑ, 100 کروڑ, 120 کروڑ بزنس ہو سکتا ہے, تو آپ سوچیں کہ ابھی تو ہماری 1%, 2% عوام سنیما جا رہی ہے, کیونکہ سنیماز ہیں ہی نہیں. آپ کا نازم آباد اٹھا لیں, گلستان جوہر میں بس ایک ہے, وہ نیو پلیکس ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کا اتنا بڑا ایریا ہے جہاں پہ اتنی عوام ہے جو سنیما جانے سے قاصر ہے. اس کو ڈیفینس آنا پڑتا ہے یا اس کو بہت دور جانا پڑتا ہے. تو پہلے جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر, مجھے اس دن عثمان پیرزادہ آئے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 700 یا 800 اسکرین ہوتی تھی.
मतलब सोचें 700 स्क्रीन्स आज हो जाएं तो हम भी 1000 करोड़ और 800 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं. मैं बिजनेस बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा लोग फिल्म देखने गए तो ही ये बिजनेस होगा. कि अगर आप 10 लाख लोग फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म बहुत हिट होती है, या 12 लाख लोग देखने जाते हैं, तो आप सोचें कि वो सिर्फ 25 करोड़ आवाम में से 1% है तकरीबन. तो जब सिनेमाज होंगे हर जगह, तो फिर अगर 20 लाख लोग देखने चले गए या 30 लाख लोगों ने भी देख ली, तो फिर आप बिजनेस देखें कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है. तो वो वक्त दूर नहीं है. आई थिंक अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिशें कर रही है. उन्होंने कुछ टैक्सेस माफ़ किए हैं, और सिंध गवर्नमेंट को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए. और अगर ये सब कुछ हो गया, जो कि ख्वाब की तरह होता है, लेकिन अगर ये हो गया तो काफ़ी प्रोड्यूसर्स में आप नए नए प्रोड्यूसर्स देखेंगे जो सामने आएंगे. अब मैं अभी अकेला ही हूँ, कुछ लोग ही आपको नज़र आते हैं कि ये फलाना फिल्म बना रहा है, फलाना, गिने चुने लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स सामने नहीं आ रहे हैं. हालांकि कमर्शियल में और ड्रामाज में आप देखेंगे कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म बना रहे हैं और ड्रामा बना रहे हैं. तो इसी तरह जब फिल्म का माहौल अच्छा होगा और लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा, तो डेफिनेटली फिल्म भी आगे जाएगी. तो इतना तो था कि लोग आएंगे देखने के लिए, लेकिन मुझे वाकई ये जो भी बिजनेस हुआ है वो बड़ा अनबिलीवेबल सा हुआ. मतलब एक दिन में 5 करोड़ मुझे खुद यकीन नहीं आया था. मैंने रिकन्फर्म किया तो पता चला कि इतने लोग गए हैं. और ये सिर्फ मतलब पंजाब का बिजनेस जो था वो 2 करोड़ से ऊपर था, सिर्फ लाहौर का, एक शहर का. ये तो जहाँ पे आपके बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सल और क्यू सिनेमाज हैं, और यहाँ पे न्यूप्लेक्स के 2 साइट्स का जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस था, ऑलमोस्ट करोड़ रुपए बिजनेस. तो ये एक बड़ी बात है कि सिर्फ आप देखें कि सिनेप्लेक्सेस का कितना एक वो है. लेकिन यस, वो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि हमारी बहुत सी जगहें हैं, बल्कि बहुत सी क्या, हर जगह ऐसी है, हर शहर ऐसा है जहाँ पे सिनेमा है नहीं, और वो सिनेमा जो अफोर्डेबल हो. ये अभी इनकी टिकट्स वगैरह सब बहुत महंगी है, लोगों को बहुत मुश्किल होता है सिनेमा देखने के लिए जाना. तो अब अगर आपकी ये टिकट 300 की हो, सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर टिकट जो है वो मिल रही हो, और हर जगह जब सिनेमा हो तो सिनेमाज में कंपटीशन होगा, तो टिकट सस्ता हो जाएगा. तो 300-400 मैक्स की टिकट होनी चाहिए. तो फिर आपके बहुत सी आवाम है जो एंटरटेनमेंट, अब यकीन करें, अभी फैमिली जाती है तो 10-10 हज़ार रुपये लग जाता है, उसका 15-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं. लेकिन खैर अभी क्योंकि कम सिनेमाज हैं, उनको भी अपना खर्चा निकालना होता है, तो टिकट के रेट्स जो हैं अभी ज़्यादा हैं. हम ऐसा कुछ करेंगे कि इस फिल्म के 4-5वें वीक में जो लोग फिल्म नहीं देख सके इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि हम वो फिल्म की जो कॉस्ट है उसको कम कर दें और टिकट की कॉस्ट को कम कर दें. ऐसा ज़रूर सोचा जा रहा है और करेंगे इंशाल्लाह. जब फिल्में ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं ना, और मेरा क्या होता है, मैं 2 साल बाद, साल बाद एक फिल्म ला रहा हूँ, मुझे शॉट चाहिए होता है. ये ना हो कि मुझे नुकसान हो गया तो आगे फिर कोई भी नहीं बनाएगा. तो मैं ज़रा सा इस चीज़ में फंसा हुआ होता हूँ. लेकिन जैसे ही ये फिल्में ज़्यादा बनना शुरू होती हैं, फिर आपके पास अलग अलग मौज़ूआत पे फिल्म आती है. एक्टर इन लॉ बनाई नबील ने, वो अक्सर अपनी फिल्म के अंदर इस तरह की चीज़ें रखता है. मेरा एक अलग तरीका है, लेकिन मैं एज अ प्रोड्यूसर जब 10 ड्रामे बनाता हूँ साल में, और सबके मौज़ूआत अलग होते हैं, और उसके अंदर जिस मौजू की आप बात कर रहे हैं, जिस मौजूआत की आप बात कर रहे हैं, वो भी होते हैं. तो हम ड्रामे के ज़रिए बहुत अपना इस तरह के हर मौजू पे ड्रामा बना रहे हैं. लेकिन फिल्म जो है ना, फिल्म जब मैं लाते ही 1 साल में एक दफ़ा हूँ, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि अभी मैं इसमें कामयाबी करूँ, लोगों को सिनेमा घरों तक ले आऊँ. और फिर जब ज़्यादा फिल्में बनेंगी तो इंशाल्लाह इस सब हर किस्म की फिल्म बनना शुरू हो जाएगी. जवानी अब फिर नहीं आनी 3 हम इसी साल के अक्टूबर नवंबर में शूटिंग पे जा रही है. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगी. मेरे ख्याल से ये हर मॉल में कंपलसरी कर देना चाहिए कि सिनेमा ज़रूर होगा. ऐसे ज़रूर करना चाहिए, और चाहे उनको गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव देना पड़े, लेकिन उनको देना चाहिए और कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर जगह जहाँ भी मॉल बन रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े पार्क्स बन रहे हैं, वहाँ पे आउटडोर सिनेमा बना दें, और मॉल्स के अंदर सिनेमा ज़रूर होने चाहिए. और हर जगह अगर आपको, जैसे सर कह रहे थे कि हमारे बहुत से इलाके हैं जो छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ सिनेमा नहीं है, वहाँ पे मोबाइल सिनेमा होते हैं. वो ट्रक जाता है, जाके वहाँ खड़ा होता है, लोगों को 3 दिन 4 दिन, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी के दिन फिल्म दिखा के दूसरी जगह चले जाता है.